الحمد لله الذي جعل القرآن هدى للناس، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق اللہ العظیم. ناگبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ناگبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. قابل سج عزت و تکریم حضرات، علماء کرام اور میرے محترم سامعین، آج میں جس بابرکت اور باسعادت موضوع پر لبکشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عظمت قرآن کے بارے میں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے جبریل امین کے وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے نزول سے ہمیں ہدایت کا نور ملا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی وجہ سے ہمیں دین کا شعور ملا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس نے انسان کو پستی سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچا دیا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس نے انسان کو تحت الثری سے اٹھا کر بانے عروج تک پہنچا دیا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں رب کائنات کا ارشاد ہے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں احکم الحاکمین کا ارشاد ہے: لا یمسہ الا المطہرون. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب ذوالجلال نے اپنے ذمے لی ہے. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو لانے والا جبریل ہے، نزل بہ الروح الامین. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو رب العالمین نے نازل کیا. فتبارک اللہ رب العالمین. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سامعین محترم، اس قرآن کی عظمت کو دیکھنا ہے تو شہروں اور دیہاتیوں کی گلیوں میں جا کر دیکھو. آپ کو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے سینوں کے ساتھ چمٹائے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو 5 سال کا بچہ حافظ قرآن نظر آئے گا. 70 سال کا بوڑھا بھی حافظ قرآن نظر آئے گا. سامعین محترم، اس قرآن کی عظمت کو دیکھنا ہے تو تاریخ ابن خلدون اٹھا کر دیکھو. آپ کو ایک عجیب بات قرآن کی عظمت کے بارے میں بتائے گی. تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 قلب و جگر، جن کو دنیا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے. صدیق اکبر مسجد کے ایک کونے میں، فاروق اعظم مسجد کے دوسرے کونے میں کھڑے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو دیکھتے ہیں. جب صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں وہ قرآن کو آہستہ آواز سے پڑھ رہے ہیں. جب فاروق اعظم کو دیکھتے ہیں وہ قرآن کو بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں. جب دونوں قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوتے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بلاتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جانثار انتہائی معجزانہ حالت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حکم ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں: اے ابو بکر، تم قرآن کو آہستہ آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو صدیق اکبر جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن مجید اس ذات کو سنا رہا تھا جو دلوں کی بید بھی جانتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں: اے عمر، تم قرآن کو بلند آواز سے کیوں پڑھ
फारूक आजम जवाब देते हैं कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सोए हुए लोगों को जगाने के लिए और शैतान को भगाने के लिए ऊंची आवाज से कुरान मजीद पढ़ रहा था। तो मुअर्रिख कहता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ मुबारक आसमान की तरफ बुलंद करते हुए फरमाया, ए अल्लाह गवाह है मेरे दोनों यारों ने सच कहा है। सामिईन मुहतरम, अगर इस कुरान की अजमत को देखना है तो हजरत उमर की बहन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछ कर देखो। जब वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ती है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में बैठ करके गिर जाती है और हजरत उमर को पता चलता है तो वो गुस्से में लाल और सुर्ख हो जाते हैं और आकर बहन को खूब मारते हैं और कहते हैं कि मैं जिस कुरान और नबी का दुश्मन था तुम उस पर ईमान ले आए हो, ए फातिमा तुम्हें इस कुरान और नबी को छोड़ना पड़ेगा। जब हजरत फातिमा अपने भाई का यह फैसला सुनती है तो पुकार उठती है कि ए उमर, जिस खत्ताब का तू बेटा है उस खत्ताब की मैं बेटी हूँ, जिस माँ के चाची से तूने दूध पिया है उसी माँ के चाची से मैंने दूध पिया है। सुर्ख अंधाया तो आ सकती है, आसमान बनकर तांबे का तू बन सकता है, जमीन पर दलदला तो बर्पा हो सकता है, मेरे रगों से खास सारा खून तो तू निचोड़ सकता है, मेरे गर्दन को तू काट सकता है, लेकिन ये कुरान मेरे सीने से जुदा नहीं कर सकता। सामिईन मुहतरम, कुरान का मुजदा देखिए। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु विवश हो जाते हैं तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहते हैं कि जरा वो किताब दिखा जो तू पढ़ रही थी, मैं कुर्बान जाऊं हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के जवाब पर। वो अर्ज करती है कि ए उमर, ये कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है, ये कुरान मजीद है जो अल्लाह ताला की किताब है, इसे नापाक लोग नहीं कर सकते, लिहाजा पहले गुस्ल करो फिर मैं ये कुरान तुम्हारे हाथ में दूंगी। चुनाचे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्ल करने के बाद सूरत ताहा की तिलावत फरमाते हैं जिससे आज के दिल की दुनिया ही बदल जाती है और अर्ज करते हैं कि ए फातिमा, मुझे भी काली कमली वाले के पास ले चलो, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत आक़िबत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। सामिईन मुहतरम, ये कुरान मजीद खुद भी अजीम है और जिसने इसकी अजमत को फैलाया वो भी अजीम बन गया। आने को तो हजरत अबू बकर आए ताल्लुक कुरान से बना सिद्दीक अकबर बन गए, आने को तो हजरत उमर आए ताल्लुक कुरान से बना फारूक आजम बन गए, आने को तो हजरत उस्मान गनी आए ताल्लुक कुरान से बना ज़ुन्नूरैन बन गए, आने को तो हजरत अली मुर्तज़ा भी आए ताल्लुक कुरान से बना शेर खुदा बन गए, आने को तो हजरत हुसैन आए ताल्लुक कुरान से बना शहीद करबला बन गए, आने को तो हजरत मुआविया आए ताल्लुक कुरान से बना कातिब वही बन गए, आने को तो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी आए ताल्लुक कुरान से बना तो शहीदों के सरदार बन गए। सामिईन मुहतरम, ये कुरान मजीद वो मुक़द्दस किताब है जिसकी तिलावत की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के गलियों में लौ लुहान होना पड़ा। ये वो मुक़द्दस किताब है जिसकी तिलावत की वजह से हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को 2 लाख कर दिया गया। ये वो मुक़द्दस किताब है जिसकी तिलावत की वजह से हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु को सूली चढ़ा दिया गया। ये वो मुक़द्दस किताब है जिसकी तिलावत की वजह से बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को तपती हुई रेत पर लटा दिया गया। ये वो मुक़द्दस किताब है जिसकी तिलावत की वजह से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि के जिस्म पर कोड़े बरसाए गए। ये वो मुक़द्दस किताब है जिसकी तिलावत की वजह से इमाम आज़म अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकला। ये सब मसाइल को आलाम से कर भी किसी ने कुरान का दामन न छोड़ा। कुरान की इस अजमत को शायर ने कैसे खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। क्यों ना हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों ना हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में।